السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سٹارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، تاکہ ہم قرآن کے اس خوبصورت سفر میں رہیں ساتھ ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، وہ ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ علم آدم، آدم الف حمزہ جو ہے نا، مطلب الف اور حمزہ ایک ہی مخرج کے ہیں، یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، ادنائے حلق سے، ٹھیک۔ آدم الاسماء، میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے اور لام پہ کلکلا نہیں ہونے دینا۔ اسماء، ماں کے اوپر جو مد ہے، مد واجب متصل ہو رہی ہے، ٹھیک۔ متصل کا معنی ہوتا ہے جڑا ہوا۔ کلھا اقص الحلق سے ادا ہوگا، مطلب کہ حلق کے نیچے والے حصے سے۔ ثم عرضهم، میم مشدد ہے، اس پہ غنہ کرنا ہے۔ عرضهم، عین وسط الحلق سے، ضاد پر حروف ہے۔ علی الملائکۃ، لام کے اوپر جو مد ہے یہ بھی مد واجب متصل ہو رہی ہے، جڑی ہوئی، ٹھیک۔ فقال انبئونی، قاف مستعلیہ حروف ہے، پر پڑھیں گے۔ انبئونی، اس پہ ہو رہا ہے اقلاب۔ اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا، جیسے کہ ہم نون ساکنہ کے بعد با آ رہی ہے تو نون ساکنہ کو ہم میم کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ تو ہم نے پڑھنا تھا انبئونی، لیکن ادھر ہم اقلاب کے ساتھ پڑھیں گے۔ اقلاب معنی اس چیز کا ہے کہ لفظ کو بدلنا، جیسے ہم میم کے ساتھ بدل رہے ہیں نون کو۔ انبئونی باسماء، اونی پہ وہ مد ہو رہی ہے، نی پہ یا مد ہو رہی ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے کے قائم مقام کھینچنا ہے۔ باسماء، ماں میں جو مد ہو رہی ہے یہ بھی مد واجب متصل ہو رہی ہے، مطلب جڑی ہوئی چیز کو کہتے ہیں متصل، ٹھیک ہے۔ ہؤلاء، ہا کے اوپر جو مد ہے یہ بھی مد واجب متصل ہی ہے۔ لام کے اوپر جو مد ہے، ہؤلاء میں لام کے اوپر جو مد ہے یہ بھی مد واجب متصل ہے۔ ان کنتم صادقین، ان نون کو چھپانا ہے، ادھر اخفا حقیقی ہو رہا ہے، کنتم میں بھی نون کو چھپانا ہے، ٹھیک ہے، اظہار نہیں کرنا ہے اس کا۔ سواد اور قاف جو ہے یہ مستعلیہ حروف ہیں، ان کو پور پڑھنا ہے، اور سواد کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو کھینچنا بھی ہے۔ صادقین، وعلم، اور سکھائے، آدم، آدم، اسماء، نام، کلھا، سب چیزیں، ثم، پھر، عرضهم، انہیں سامنے کیا، اعلیٰ پر، الملائکۃ، فرشتے، فقال، پھر کہا، انبئونی، مجھ کو بتلاؤ، باسماء، نام، ہؤلاء، ان اگر کنتم، تم ہو، صادقین، سچے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، قالوا، قاف کو پر پڑھنا ہے اور لو کے آگے وہ مد ہو رہی ہے، قالوا، دونوں کو ایک دوسرے کے قائم مقام کھینچنا ہے، قاف کے آگے الف مد ہے، لو کے آگے وہ مد ہے۔ سبحانک، با ساکن ہے تو اس کو ہم نے کلکلا دینا ہے، صبح با کی آواز پلٹ کے آنی چاہیے۔ حانک، ہا جو ہے یہ وسط الحلق سے ادا ہوگا، کھڑی زبر کی وجہ سے اس کو کھینچنا بھی ہے ایک الف۔ لا علم لنا، لا کے آگے بھی الف مد ہے، اس کو بھی کھینچیں گے، لا نا، لا علم لنا کے اوپر جو مد ہو رہی ہے نا یہ مد جائز منفصل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ الا مطلب الگ، ٹھیک ہے، الگ کا معنی ہوتا ہے منفصل۔ الا ما علمتنا،
माँ के आगे अलिफ मद है, खींचेंगे। अल्लमतना, नून के आगे भी अलिफ मद है, इसको भी खींचेंगे। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, इन्नका नून मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे। तल में नून जो है ना, इसको भी हमने इख्फा करना है, नून को छुपाना है, इख्फा हकीकी हो रहा है इधर। तल हकीमुल, अंतल अलीमुल हकीम, हकीम, ठीक है। अंतल अलीमुल हकीम। क़ालू, उन्होंने कहा, सुब्हानका, आप पाक हैं, ला इल्मा लना, हमें कोई इल्म नहीं, इल्ला, मगर, माँ, जो, अल्लमतना, आपने हमें सिखाया। इन्नका, अंता, बेशक आप, अलीम, जानने वाले, अल हकीम, हिकमत वाले। इन सब ने कहा, है अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है, पूरे इल्म हिकमत वाला तू ही है। सुबहान अल्लाह। क़ाल या आदम अम्बिहुम बिअस्माइहिम, क़ाल, काफ को खींचना है, अलिफ मद है, पूर्वी करना है। या आदम, या के ऊपर जो मद है इसको भी 3 से 4 अलिफ खींचना है। अम्बिहुम, इधर नून साकिना के बाद बा आ रहा है, इधर इकलाब भी करना है, और हमज़ा है तो इस पर झटका दे के पढ़ना है, ठीक है। बी के साथ हमज़ा को झटका दे के पढ़ना है। अम्बिहुम, ठीक है, बिहुम, इस तरह करके। बी अस्माइहिम, इधर भी मद हो रही है, इस मद को भी मद वाजिब मुतस्सिल कहते हैं, इसको भी 4 से 5 अलिफ खींचना है। फलम्मा अम्बअहुम, फलम्मा में जो मद हो रही है ना, इस मद को मद जायज़ मुनफसल कहेंगे, और इसकी मिकदार खींचने की 3 से 4 अलिफ है। आगे फिर बा, इधर अम्बअहुम, बा आ रहा है नून साकिना के बाद, तो इधर भी हमने इकलाब करना है, ठीक है। इकलाब का मानी होता है बदलना, जैसे हम नून साकिना को मीम के साथ बदल रहे हैं। बिअस्माइहिम, ये भी मद वाजिब मुतस्सिल हो रही है, मतलब जुड़ी हुई मद। क़ाल अलम अक़ुल लकुम, क़ाफ को पूरा, अलम अक़ुल लकुम, क़ाफ को लाम के साथ मिलाएंगे, तशदीद वाली लाम के साथ। इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द, अब देखें इन्नी पे जो मद हो रही है ना, ये मद जायज़ मुनफसल हो रही है, ठीक है। तो इसकी मिकदार 3 से 4 अलिफ है। गई के आगे या लीन हो रहा है, ठीक है, तो मद माँ होती है, इसको थोड़ा सा खींचने। बा को सीन के साथ, बस समावाति, मीम और वो को एक दूसरे के काई मुकाम लंबा करेंगे, खड़ी ज़बर है। वल अर्दि वअलमु मा तुबदून वमा कुंतुम तक्तुमून। वअलमु, आइन जो है साकिन है, इसकी हरकत कोई नहीं है, तो इसको सिर्फ हलक में लेके जाना है आवाज़ को, ठीक है। मा तुबदून, माँ को खींचेंगे, तुब बा कलकला हरूफ है, दूना वो मद हो रही है, व माँ के आगे अलिफ मद है, कुन तुम इख्फा हकीकी हो रहा है, तक तुमून मद आरिज़ली सुकून भी इधर हो रहा है, तो इसकी मिकदार भी 4 से 5 अलिफ हमने खींचना है आखिरी हरूफ को, ठीक है। क़ाला, इसने फरमाया, या ए आदम, आदम, अम्बिहुम, उन्हें बता दें बिअस्माइहिम, इनके नाम। फलम्मा, सो जब, अम्बअहुम, इसने उन्हें बतलाया, बिअस्माइहिम, इनके नाम। क़ाला, फरमाया, अलम, क्या नहीं, अक़ुल, मैंने कहा, लकुम, तुम्हें, इन्नी, के मैं, आलमु, जानता हूँ, ग़ैबा, छुपी हुई बातें, अस्समावाति, आसमानों, वल अर्दी, और ज़मीनों, व आलमु, और मैं जानता हूँ, माँ, जो तुबदूना, तुम ज़ाहिर करते हो, व माँ, और जो कुंतुम तक्तुमूना, तुम छुपाते हो। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से फरमाया, तुम उनके नाम बता दो। जब उन्होंने बता दिए और आसमान का गैब ही जानता हूँ, पहले ही ना कहा था, ज़मीन और आसमान का गैब मैं ही जानता हूँ, और मेरे इल्म में है जो तुम ज़ाहिर कर रहे हो और जो तुम छुपाते हो।
صدق اللہ العظیم۔